A very good morning to my dear viewers. Welcome to my YouTube channel. This is Arun Kiredi here. Let us continue the next part of our investment management. In this class, we should discuss about the difference between investment and gambling. Okay, investment ಮತ್ತು gambling ಬಗ್ಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ. So on the basis of plan, how you can bifurcate the investment and gambling. So the investment means it is a long-term plan, whereas gambling is a short-term plan, because the gambling means it is a very short span of time. So within a short period you are supposed to able to earn something that is called gambling. For example, play win ಇರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಲಾಟ್ರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ರೊಕ್ಕ ಹಾಕೋದಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಗ್ಯಾಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, whereas investment is concentrate on a long term. So as the name itself indicate that the investment is mainly concerned with a long period of time, whereas the gambling is mainly concerned with a short period of time. And on the basis of decision, how you can bifurcate? The investment is a scientific analysis of a intrinsic worth of a security. Means intrinsic andre earning capacity annang. Okay, intrinsic andre andre earning capacity anta. So the investment is made with the intention to increase the earning capacity of any security. Security andre andre shares ಮತ್ತೆ debentures. So ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ವರ್ಡ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಒಂದು ಇಂಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ಸೊ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ದ ಇಂಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, ಮೀನ್ಸ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ intrinsic value of a security. If the earning capacity of a security is high, so the investor always want to invest the money. If the earning capacity is low, so the investor don't come forward to invest the money. Similarly, what we can understand as a gambling, it is based on the tips and rumors anta ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. Rumors ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? If someone told that the security is good, so we can go for gambling. Means the expert who is supposed to give the tips, certain ideas, so that you can invest the money. That is a gambling. But investment, after analyzing the value of a security, then only go for an investment. Please understand the word. After analyzing the complete detail of a security, the investment is made. ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಷೇರು ಸಾಲಪತ್ರವನ್ನು ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಷೇರು ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಗ್ಯಾಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಹಂಗಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಒಂದು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಈ ಶೇರ್ ಚಲೋ ಇದೆ, ಈ ಶೇರ್ನಿಂದ ಎಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಹಣ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಗ್ಯಾಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ರೀ? ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಶೇರ್ ಬಗ್ಗೆ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, ಡಿಬೆಂಚರ್ ಬಗ್ಗೆ. ಆದ್ರೆ ಗ್ಯಾಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಗ್ಯಾಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಓನ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ಶೇರು ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಐತಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅನಲೈಸಿಸ್ ಆಫ್ ಅ ಇಂಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಷೇರಿನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ. ಆದರೆ ಟಿಪ್ಸ್, ರೂಮರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಗ್ಯಾಂಬ್ಲಿಂಗ್. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್, ಸ್ವಭಾವದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ, ನೋ ವೆಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ವೆರಾಸ್ ಗ್ಯಾಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅನ್ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಹೂಡಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಯೋಜಿತವಾದಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಪೂರ್ವ ಯೋಜಿತವಾದಂಥ ಚಟುವಟಿಕೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆ. ಅಂದರೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಜ್ಞಾನ ಅದರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಯೋಜನೆ ಅದರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಗ್ಯಾಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಆ ರೀತಿ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಗ್ಯಾಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅನ್ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಡ್. ಸೊ sometimes it is a successful one, sometimes it is a failure one, but investment never fails. Investment never fails. It is a long duration, so you can definitely earn the income in investment. Okay, whereas in case of a gambling, sometimes you can earn more profit and sometimes there is a chance of loss. ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? ಹೂಡಿಕೆಯು ಒಂದು ಯೋಜಿತವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯ, ಪೂರ್ವ ನಿಯೋಜಿತವಾದ ಕಾರ್ಯ. ಆದರೆ ಗ್ಯಾಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಏನ್ರಿ? ಪೂರ್ವ ನಿಯೋಜಿತವಾದ ಕಾರ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಕ್, ಅಪಾಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹ್ಯಾಂಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ರೀ? ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸ್ಕ್, ಗ್ಯಾಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೂಡಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಅಪಾಯ, ಗ್ಯಾಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕೃತಕ ಅಪಾಯ ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವೈ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸ್ಕ್? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. ನಾವು ವೈ ದ ಗ್ಯಾಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ರಿಸ್ಕ್? Take for example, any time the share value is either increase or decrease,
You can say some people will definitely there in the market that they will involve whenever they want they can increase the share price, whenever they don't want they can decrease the share price. That is called market making. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ರಿಸ್ಕ್ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತೈತಿ ಎಲ್ಲಿಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಒಳಗೆ. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸ್ಕ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಅ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ರಿಸ್ಕ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಅ ಗ್ಯಾಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಾಣಿಜ್ಯ ಅಪಾಯವು ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ, ಕೃತಕ ಅಪಾಯವು ಗ್ಯಾಂಬ್ಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ. ಆಮೇಲೆ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರತಿಫಲದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ರಿಸ್ಕ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆಫ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ರಿಟರ್ನ್. ರಿಸ್ಕ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐತೆ ನೋಡಿ. ವಾಟ್ ಡು ಮೀನ್ ಬೈ ರಿಸ್ಕ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆಫ್? Moderate risk, moderate return is called as a risk return trade off. Not so high risk, not so low risk, that is called as a risk return trade off. ಅಂದರೆ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯವೂ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವೂ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯಮ ಅಪಾಯ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಲಾಭವನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಒಂದೊಂದು ಸರ್ತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ರಿಸ್ಕ್ ತೊಗೊಂಡಿವಿ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ರಿಸ್ಕ್ ತೊಗೊಂಡಿವಿ ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗೆ ಇದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾಪರ್ ಅನಾಲೈಸಿಸ್ ಆಫ್ ಅ ರಿಸ್ಕ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಅ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, there is a no proper analysis of a risk, only negative return is there in case of a gambling ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಗ್ಯಾಮ್ಲಿಂಗ್ ಜೂಜು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯೂಶ್ವಲಿ. ಈ ಜೂಜಿನಲ್ಲಿ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪ್ರತಿಫಲವು ಋಣಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ರಿಟರ್ನ್, ಗ್ಯಾಮ್ಲಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ರಿಟರ್ನ್. ವೆರಾಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್. As the name itself indicates that the motive behind the investment is to get the stable income, regular income. Please understand the word. Why everybody want to invest the money? Because they want to get the regular income, steady income. So that is the motive behind it. ನೋಡಿ, ಮೋಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಏನ್ರಿ, ಪ್ರೇರಣೆ. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತಾವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಮೂಲ ಹಣ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹೂಡಿಕೆ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಹೂಡಿದಂಥ ಹಣಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯ ಪ್ರತಿಫಲ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿರಂತರ ಆದಾಯ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹೂಡಿಕೆ ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಗ್ಯಾಮ್ಲಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ವೈಲ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ. ಸೊ ನೀವು ಅರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ರೀ, ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದು ಗ್ಯಾಮ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ. ಮೋಟಿವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ more earning, motive is more earning, but at the same time there is a chance of risk. So today's class we discussed this question, that is investment and gambling. Now in brief I can conclude within 1 or 2 minutes. Investment gu gambling gu ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್, ಗ್ಯಾಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದೀಸ್ ಟು ವರ್ಡ್. ಹೂಡಿಕೆಯು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಯೋಜನೆ, ಗ್ಯಾಮ್ಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಯೋಜನೆ. ಆಮೇಲೆ ಡಿಸಿಷನ್ ಈಸ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ಇಫ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಈಸ್ ಮೋರ್, ದ ಡಿಸಿಷನ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಹಿಯರ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ಹೌ ದ ಪೀಪಲ್ ಬಿಹೇವ್ಸ್, ಹೌ ದ ಪೀಪಲ್ ಟಾಕ್, ರೂಮರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ರೂಮರ್ಸ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗ್ಯಾಮ್ಲರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋತಾನ. ಇಂಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಶೇರ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರನು ಷೇರಿನ ಷೇರು ಲಾಭ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವ ತಗೋತಾನ ಶೇರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೂಮರ್ಸ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗ್ಯಾಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಡಿಸಿಷನನ್ನು ತಗೋತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಯೋಜಿತವಾದಂಥ ಕೆಲಸ, ಪೂರ್ವ ನಿಯೋಜಿತವಾದಂಥ ಕೆಲಸ, ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟಿಗೇನು ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಸೊ ನಾವು ಏನಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. ವೆರಾಸ್ ಗ್ಯಾಮ್ಲಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅ ಅನ್ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಇರೋಂಗೇ ಇಲ್ಲ ಗ್ಯಾಮ್ಲಿಂಗ್ ಒಳಗೆ. ಸೊ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ರೀ, ಸರಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾರು ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಬಟ್ ಗ್ಯಾಮ್ಲಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಆ ರೀತಿ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸ್ಕ್ ಈಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್. ವಾಣಿಜ್ಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಹೂಡಿಕೆಯು. ಆದರೆ ಗ್ಯಾಮ್ಲಿಂಗ್ ಏನಿರ್ತೈತೆ, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ರಿಸ್ಕನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಕೃತಕವಾದಂಥ ಅಪಾಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಸೊ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ದ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಗ್ಯಾಮ್ಲಿಂಗ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ದ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ರಿಸ್ಕ್.
and the return is expected normal, means risk return trade off is there in investment, whereas the negative return is there in a gambling. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಆದಂತಹ ರಿಟರ್ನನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ, ಆಮೇಲೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿಟರ್ನನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಗ್ಯಾಮ್ಲಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೋಟಿವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್, ನಿರಂತರವಾದಂಥ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಹೂಡಿಕೆಯ ಒಂದು ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ. ಆದರೆ ನಿರಂತರ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಪಡೆಯೋದೇನ್ರಿ ಗ್ಯಾಮ್ಲಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೇಫ್ಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಗ್ಯಾಮ್ಲಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಸ್ಕ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಇಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೇಫ್ಟಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಗ್ಯಾಮ್ಲಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಸ್ಕ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಫಾರ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್, whereas the gambling is made for a short term. So this is considered as the differences between investment and gambling. Nodri, so gambling or speculation more or less similar word. Okay, so hangagi investment gu gambling gu ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ನಾವು ಈ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. Thanks for watching the video. Please do subscribe and share.